صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنورے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے کرش لقبوش میو مقتلدی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہمیں کہ مارے ہمیں آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد دلائے ہمیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں ہمیں کہ مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد دلائے ہم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہمیں آپ کا نہ ملے لے کے مرے جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ ہوتے قضا مدینے میں غم حیات نہ ہوتے قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساسی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھرے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا وعلی رسول آلک اللہ واصحابک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج سفر المظفر یعنی ماہ رضا یا ماہ رضا یعنی سفر المظفر کی پاکستان میں دوسری شب ہے اور میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں تیسری شب ہے. آئیے پہلے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا.
ضرورتاً سمٹ سڑک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، اور ہر ماہ 3 دن کم از کم مدنی قافلے کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام دستگیر برکاتی ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو خواب میں طلاق دے دیا تو کیا طلاق واقع ہو جائیں گی؟ خواب میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام دستگیر آپ نے نام لیا تو 10 مانے 10، اب تغیر کے معنی پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے غوث پاک دستگیر نہیں ہے، ہمارے غوث پاک دستگیر ہیں. دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والا، تو دستگیر مانے ہاتھ پکڑنے والا مانے سہارا دینے والا. تو میرے غوث اعظم دستگیر، اس کو رٹ لیں، دستگیر. تو آپ ہیں غلام دستگیر، نہ کہ دستگیر. بابا دستخط ہوتا ہے یا دستخط؟ دستخط. دستخط نہیں. دستخط تو پھر وہ ایسے معمول بن گیا ہو گیا. دستخط، اس کاغذ پر دستخط کر دیں، یعنی یہ دستخط ہی بولتے ہیں. دستخط کر دیں. ویسے لفظ تلفظ دستخط یعنی ہاتھ کی لکھائی، دستخط، سگنیچر، سائن، سگنیچر، توقیر. کیا بابا؟ عربی والے توقیر بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں. بارش رحمت ہے، لیکن یہ کیسی رحمت ہے جس کے بعد بے حد تکلیف کا سامنا ہوتا ہے؟ اللہ، بارش کو قرآن کریم میں ماء مبارکن کہا گیا، برکت والا پانی. اب یہ کہ زحمت کیوں ہے؟ اگر بارش نہ ہوتی تو آپ پانی پیتے کیا؟ یہ رحمت نہیں ہے. آپ بارش نہ ہوتی تو کھانا کیسے پکا دے؟ یہ سارے پانی بارشوں کے تو ہی ہیں. پانی جذب کرتی ہے زمین اور اسی سے پھر واپس نکلتا ہے، تو وہ کنووں کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ. پھر یہ کہ آپ کے کھیتوں کا کیا بنے گا، آپ کے باغوں کا کیا بنے گا، میٹھے میٹھے پھل کھانا کیا زحمت ہے.
یہ پراٹھے جو کھاتے ہیں آپ مزے لے لے کر، کیا یہ زحمت ہے؟ ارے یہ سب بارشوں کا تو مطلب یعنی کہ بارشوں کی تو برکت ہیں. تو قرآن نے جس کو معان مبارکن کہا وہ زحمت نہیں ہو سکتا. زحمت ہمارے ہاتھوں کے کیے کی ہے. جیسے آپ باب المدینہ گئے نا، تو باب المدینہ کی سڑکیں جو ہے نا، یہ سڑکیں زحمت کا سبب ہے. ہماری گلیوں کے وہ گڑھے جو ہے نا، یہ ضرور زحمت کا سبب ہے. ہماری سیوریج لائن کی نادرستی یہ ضرور زحمت کا سبب ہے. ورنہ آپ ذرا باب المدینہ کے باہر نکلیں، مدنی قافلے کا سفر کریں 12 مہینے کا، تو آپ ذرا باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں 100 انچ 200 انچ بارشیں ہوتی ہیں، وہاں بھی پتہ نہیں چلتا کہ پانی گیا کہاں. آپ دور مت جائیے، آپ سری لنکا، اس میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، وہاں سبزہ بہت ہے، گرینش جس کو بولتے ہیں آپ لوگ. وہاں کہا جاتا ہے کہ لکڑی کو بھی اگر بو دے تو وہ بھی اگ جاتی ہے، اتنی زرخیزی ہے. دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں کی گرینش دیکھنے جاتے ہیں. سارے پہاڑ جو ہیں وہ وہاں سبز ہو گئے، یعنی کہ گھاسوں، اتنی گھاس پہاڑوں پہ اگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں بارش بہت ہوتی ہے. رحمت ہے یہ. وہاں وہ چھتیں مکانوں کی جو میں نے دیکھی ہیں، تو وہ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی، اب بھی کہیں ہوتی ہے. وہ لال نلیا بولتے ہیں اس کو، نڑیا، ہم لوگ نڑیا بولتے ہیں. وہ لال نلیا بنے ہوتے ہیں اور اس طرح مطلب کوہان کی طرح اس کی ترکیب ہوتی ہے. بارش اس میں رکتی ہی نہیں ہے، سیدھی نیچے. ہماری چھتیں اسٹریٹ ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی، اور پھر سلوپ بھی برابر اکثر نہیں بنانے والے، تو پھر پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہ کمزور مکانوں کی چھتیں ٹپکتی ہیں. تو یہ زحمت ہو گئی. تو بارش زحمت نہیں ہے، ہماری تعمیر کی خامیاں زحمت ہے. اس طرح وہاں سڑکیں بھی اسی طرح، وہ دونوں طرف سلوپ میں نے دیکھے ہیں، چاہے 1000 انچ بارش ہو، 1200 انچ بارش ہو، وہ بہ جاتی ہے، رکتی نہیں ہے بارش. میں جہاں ہوں یہاں بارش ہوتی ہے نا، تو بعضوں کا تو ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بارش بھی ہوئی تھی. یعنی کہ واقعی اتنا بہترین نظام ہے کہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے. اب گلی کوچے میں تھوڑے بہت خابوچیے بھر گئے، تو اب یہ تو تھوڑا بہت تو ہوگا نا، یہ اس کو زحمت تھوڑی بولیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی پانی کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ہمارے گٹریں بھی بھر جاتی ہیں بعض اوقات، بیسن بھر جاتا ہے، بال وغیرہ پھنس جاتے ہیں. تو اب یہ تھوڑے بہت کو زحمت بولو تو دنیا میں آئے کیوں؟ دنیا میں ہے تو تکلیفیں تو ہوں گی نا. یہ بارش بہرحال یہ کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. البتہ کبھی کبھی یہ بارش عذاب کی صورت بھی اختیار کرتی ہے، تو وہ مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں. باران رحمت کی تو دعا کروائی جاتی تھی پاپا. جی ہاں جی ہاں، باران رحمت، بے شک رحمت کی بارش، دعا کروائی رحمت جاتی کی بارش برسائے، آمین آمین، نفع دینے والی بارش برسائے، آمین آمین. آزمائش کے قابل نہیں ہم. کہ واقعی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہی کھیتوں کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، باغات کے لیے تباہ کن ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. تو اس لیے بارش کو زحمت نہ بولا جائے، ہماری سڑکوں کو زحمت کہا جائے. ہمیں ناقص نکاسی کے، پانی کے نکاسی کے ناقص انتظام کو ضرور زحمت بولا جائے کہ یہ واقعی زحمت ہے. اور جو ہمیں وسوسے میں مبتلا کرتی ہے کہ ہماری بارش زحمت ہے، ہماری عمارتیں گر جاتی ہیں، فلاں گر جاتے، تو یہ سب کمزور ہیں. سیلاب آ جاتے ہیں ہمارے یہاں، سیلاب تو کیا کناروں پر آبادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں سیلابوں میں بھی بعضوں کا سازشیں کار فرما ہوتی ہیں. کہ جیسے کہ بہت پاورفل کوئی زمیندار ہوتا ہے نا، بہت پاورفل، تو وہ ایسے بند کی ترکیبیں بنواتا ہے کہ اس کا پانی صرف حسب ضرورت اس کے کھیت میں آئے، باقی جائے، بھلے آبادیوں میں جاتا ہو تو بھلے جائے اور لوگوں کو بہا کر لے جائے، لیکن میری پیداوار کو بہا کر نہ لے جائے. تو ہمارے اس طرح کی بھی ترکیبیں بن جاتی ہیں. اور مضبوط بند اگر بنائے جائیں، مضبوط روک تھامیں کی جائیں، اور یہ ترکیبیں ہو نا، تو سیلاب سے بچت کا کافی اہتمام ہو سکتا ہے. آخر دنیا میں اور مقامات پر بھی تو سمندر ہے نا، ہر جگہ. آخر اتنے سیلاب کیوں نہیں آتے؟
नदियां दुनिया भर में। तो अब हम जरा दहशत गर्दियों से फारिग हों, मारा मारियों से फारिग हों, फायरिंगों से फारिग हों, मुसलमानों की जाने तलफ करने से फारिग हों, डकैतियों से फारिग हों, भत्ताखोरियों से फारिग हों, तो फिर इंशाअल्लाह अपने मुल्क की तरक्की पर भी तवज्जो देंगे। ये इल्जामी तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, हमारे नसीब हर तरफ से मतलब यानी कि हमें शायद गुनाहों की सजा मिल रही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम तलत मकसूद भट्ट है और मैं सियालकोट शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। लकड़ी के बर्तन में खाना खाना, इसकी क्या फजीलत है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लकड़ी के बर्तन में खाना पीना जायज है। हाँ, हदीस शरीफ में जिक्र है एक प्याले का कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक प्याला लकड़ी का भी था। ज्यादा बर्तन लकड़ी के थे या नहीं थे ये पढ़ना याद नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा आपकी बारगाह में सवाल है कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत हासिल थी? तकरीबन 70 उलूम का लिखा है किताबों में गालिबन कि 70 उलूम और फनून पर मेरे आला हज़रत को मुहारत थी, बल्कि हो सकता है इससे भी अब ज्यादा हो गए होंगे। इन्हें ऐसे से उलूम है कि हम लोगों ने इन उलूम के और फनून के नाम भी नहीं सुने होते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद अत्तारी है। मैं फिज़ान मदीना बाबुल मदीना में मुदरस कोर्स कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, एक शख्स बीमार हुआ तो किसी ने कहा सूरज जिन 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। जब उसने ये अमल किया तो ज़्यादा बीमार हो गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, रहनुमाई फरमा दीजिए। और मेरी नियत भी है कि मुदरस कोर्स के बाद मदनी काफ़िला कोर्स 41 दिन का करूँगा और 12 माह की भी नियत करता हूँ। इंशाअल्लाह 12 माह भी करूँगा इंशाअल्लाह। अब ये कि उसने अपने ऊपर दम किया, इससे बीमारी बढ़ गई। अब अव्वल तो इसकी तहकीक किया कि वाकई वो दम करने से बढ़ी, ये कंफर्मेशन नहीं हो सकती। अब ये भी तो हो सकता है कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी तो थोड़ी सी बढ़ी दम करने की बरकत से। दूसरा ये कि या फिर ये हो सकता है कि उसके तलफ़ुज़ यानी मखारिज गलत हों और वो माना फासिद होते हों और उस गलत सनद पढ़ने की वजह से उसे कोई तकलीफ पहुंची हो। तो इसलिए ये यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता कि दम करने से उसकी बीमारी बढ़ गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फरमान कुरैशी है। बाबा जानी से मेरा ये सवाल कि मुर्गी की जो ज़ुबान निकाल के मैंने हलाल करी है, ये तरीका सही है? अगर तेज़ छुरी से मुर्गी की गर्दन अलग हो जाए तो या वो तरीका सही है या गलत है? ये ज़बान चोंच में निकाल कर एक साइड पर, ये एक मखसूस बिरादरी है हमारे मुल्क में, मुसलमान है, तो वो इसको जरूरी समझते हैं कि ज़बान निकाल कर फिर ज़बा किया जाए। और ये
बिला वजह की एक जानवर को तकलीफ देना है, कि कहीं भी इसका तस्करा हमने पा, इसका ताल्लुक ज़बहा से है भी नहीं। ज़बहा में तो ये कि 4 रगें होती हैं, एक ग़िज़ा की नाली होती है, एक सांस की नाली, और 2 ये साइड पर खून की बड़ी बड़ी रगें होती हैं, जिनको वदाजैन बोलते हैं। तो इन 4 का अक्सर हिस्सा कट जाए, 3 कट जाए तब भी सही है, तो ज़बा दुरुस्त हो जाएगा। तो ज़बान चोंच में दबाकर ये मुर्गी को तकलीफ, नतीजा आप खुद देखें कि आपकी ज़बान को खींच कर फिर वो एक तरफ से यूं खींच कर निकाल के फंसा दे दांतों में, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो इसी तरह ये बेज़बान जानवर किसको फरियाद करेगा, तो ऐसा ना किया करें। पूरी गर्दन जो अलग हो जाती है, ये कि पूरी गर्दन अगर ज़बाह करने में ज़बाह शरई किया और पूरी गर्दन अगर कट गई तो मुर्गी हलाल हो जाएगी और वो सर भी खाया जाएगा, क्योंकि ज़बाह शरई से किया। अब ये कि जानबूझकर ऐसा करना मकरूह है कि वो एक जानवर को बिला वजह तकलीफ देनी है, तो ये मुर्गी के लिए मसला नहीं है। अगर बकरे की गर्दन भी अलग हो गई, पूरा सर ही अलग हो गया, छुरी फेरी तो वो भी जानवर हलाल हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा आला हज़रत का हिंद आ गया। अल्लाह मेरे रजा का हिंद, वाह जमखंडी है बापा ये। क्या ये भी देखेंगे कि ये अपने आप को देख कर हाथ ले रहा है? बापा ये देखने वाला जाने और जो देखा गया वो जाने। खुदा बेहतर जाने क्या देख रहे हैं, किसको हाथ हिला रहे हैं। बापा यूके ब्रेडफोर्ड में इस वक्त तरबियती इज्तिमा जारी है और ये इस्लामी भाई आशिकान रसूल नेट के जरिए इस वक्त हाजिर। माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु का। पापा ये इरशाद फरमाइए, हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा बनता सा महसूस हो रहा है, मुशाहिदा भी है कि जैसे मिसाल के तौर पर कि दुनिया में गरीबों की अब तादाद ज़्यादा है अमीरों के मुकाबले में। तो अब जैसे एक जगह पर कोई जनाजा ही ले लीजिए, चले जनाजा हुआ, तो अब जैसे जहाँ एक ही महल्ले के अंदर अगर कोई आम गरीब आदमी का जनाजा होगा तो उसके जनाजे की तादाद हम देखते हैं, तो उसकी नमाज जनाजा में लोग कितने, या नमाज फ़र्ज़ के बाद ऐलान हो जाए कि बाहर नमाज जनाजा है तो उसमें कितने रुकते हैं। और अगर कोई बड़ा आदमी हो, कोई इस तरह की शख्सियत हो, तो उसके यहाँ जो जनाजे का अंदाज़ होता है, फिर जो ताज़ियतों का जो इसमें अंदाज़ होता है। इसी तरह अगर कोई इस तरह में जो बीमार होता है तो हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है कि पापा जो गरीब, नादार और इस तरह तंग दस्त और बेचारा इस तरह का थोड़ा सा माशरे में ऐसा कुचला हुआ जैसा फ़र्द हो या इस तरह के कोई हो, तो उसका इतनी लोग उसकी तरफ इतना कोई रुख नहीं है, कोई रुझान नहीं है कि उसकी दिल जोई, कि उसकी इयादत या उसके साथ या ताज़ियत वगैरह का ये एक है। इसके मुताबिक क्या आप मदनी पुल इरशाद फरमाते हैं? ये तो वाकई एक ऐसा अजीब व गरीब मसला है कि जिसका कोई हल भी समझ में नहीं आता। कि मालदार जो होता है ना, इसका यूं कहे ना तो खामा-खा का एक रोब होता है, जिसको मैं खोटाड़ा रोब बोलता हूँ। अब मालदार जैसे कोई पार्टी है, बड़ा सेठ है, तो इससे आदमी क्या थोड़ा वो दब के बात करेगा, हाजी साहब, हाजी साहब। अब हाजी साहब एक दमड़ी भी देगा नहीं। हाँ, ये नहीं कि आपने हाजी साहब बोला तो ये 100 का नोट दिखाया, और अगर बिल्कुल सर झुकाकर निगाहें नीचे की है, हाजी साहब बोला तो 500 का नोट निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली खाली मस्का पालिशी है। तो यानी ये हम लोगों पर पार्टियों का पता नहीं क्यों रोब है यार। ये बेचता है क्या ये पार्टी? अपने को देता क्या? कहीं कहीं देता भी नहीं है, फिर भी रोब है यार।
चलो जो कुछ दे आदमी तो उसकी आदमी चापलूसी भी करे, तो कहीं नहीं देते फिर भी इसका रोब होता है। एक मैं वो जनरल बात करता हूँ, वरना कुछ देता भी हो तो उसकी भी खुशामद नहीं करनी चाहिए, कि खुशामद के माना झूठी तारीफ है। अगर ये इन मानों कर खुशामद करेगा तब तो ज़ाहिर गुनाहगार होगा। तो बहरहाल ये कि ये एक है कि वो रोब होता है। अच्छा, मालदार के यहाँ अगर कोई मुसीबत आई तो वाकई इसकी दिलजोई ज्यादा की जाती है, इसकी तबीयत ज्यादा पूछी जाएगी, इसके पास वो इयादत करने के लिए। मैंने तो देखा बड़ी बड़ी शख्सियतें, बाज़ों का अगर कोई पार्टी बीमार हो ना तो बड़ी बड़ी शख्सियतें आती हैं, वो बाई एयर आती हैं, ये भी देखा है, और भीड़ होती है इयादत करने वालों की। अगर कोई बीमारी डिक्लेयर हो जाए ना उल्टी सीधी सख्त, तो वो काफी रश ये इस मुआशरे में देखा है मैंने, और देखा, आपने भी देखा होगा बहुत कुछ, मैंने भी देखा है, मेरे नाज़रीन ने भी देखा होगा। अच्छा, अब इसके बरक्स गरीब अगर बीमार पड़ता है तो इसको कहीं नहीं पूछते यार। तो ये हर एक को ये सोचना चाहिए कि जब दीन का काम करना है ना तो ऐसों को दिलजोई ज्यादा करनी चाहिए, कि दिलजोई करने से आदमी करीब आता है। और हमको मस्जिद भरो तहरीक भी चलानी है, तो मालदारों से को मस्जिदें थोड़ी भरती हैं। मालदार भी का फजर की नमाज में आएगा और उसको तो डाकुओं की गनें नजर आएंगी कि मेरे को किडनैप कर जाएंगे। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में तो इस तरह का है। तो ये गरीब मिलेंगे क्या किसी मालदार को देगा कि भी सदाए मदीना लगाकर फजर में कौम को जगाता हो? ना ना ना, मालदार तो ऐसी चलाकर कांच के केबिन में बंद होकर आराम फरमा रहा है। यह जनरल बात कर रहा हूँ, सारे मालदार ऐसे नहीं होते, खुदा तरस मालदार भी होते हैं, नेक नमाजी मालदार भी होते हैं। मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, मगर सदाए मदीना लगाने वाला कोई मैंने मालदार आज तक सुना नहीं है। कोई हो तो मुझे पता दे देना कि भाई ये फुला सेठ साहब जो है ना ये पाबंदी से सदाए मदीना लगाते हैं। मैंने तो गरीबड़े देखे, गरीबड़े भी वो कि जिनको कोई मुंह भी ना लगाए, सच्ची बात है। ऐसे गरीबड़े होते हैं, इनको बात करने की भी वो तुक नहीं होती बेचारे की, और ये बोलते मैं सदाए मदीना लगाता हूँ। ये इस तरह के, ये क्वालिटी फिक्स है, इसमें फ्रेश क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। कि बाज दाढ़ी और इमामे वाले बड़े मुबेदार नजर आते हैं, लेकिन कई नए नए होते हैं बेचारे, वो जोश में आकर इमामा और दाढ़ी और सब सजा लेते हैं, लेकिन ये अभी अंडर प्रोसेस होते हैं, ये जमाने कोशिश में होते हैं। आपको पता है अपने यहाँ तो जेलों से छूट कर आते हैं कैदी, हो भी इमामा सजा लेकर, और ये कत्थई चादर डाल लेंगे, सफेद चादर, अपने को लगता है कि बहुत बड़ी मतलब मैंने कहा इल्मी शख्सियत है, और जब बात होती है तो पता चलता है कि 3 महीना 13 में बेचारा। तो अपने अवाम जो है ऐसे जो होते हैं। ये आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, अब एक अच्छा खासा मौलाना, वो इमामा तो सफेद चादर तो कत्थई चादर, इस तरह जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, इस तरह ये बहुत बड़ा मौलाना बैठे हुए अपनी वो माजी की यादें दोहरा रहा था कि भाई मैं तो ऐसा डाकू था और ऐसा मतलब यानी कि परले दर्जे का बत्ताखोर था कि मेरे को जाकर वहां धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खाली मेरा फोन चला जावे या पैगाम मिल जाए कि भाई ये इसने बोला है कि इतने पैसे पहुंचा दो, तो ये मेरे को भत्ता पहुंचा जाते थे। वो इलाका, शहर, कौम मेरे से बेजार थी, तंग थी। लोग घर बंद कर देते थे, मतलब कि ये कहीं आ ना जाए। दुकानों पर लोग गायब हो जाते थे, मेरे से बहुत डरते थे। सामने कोई आ जाता तो उसको मतलब यानी के बादों का दिए कि जैसे नाश्ता करके आया तो मैं इसके इधर बीच में उंगली मार के उसको मतलब उगलवाता था कि आज तूने क्या क्या नाश्ते में अंडे पराठे खाए, निकाल जल्दी। तो वो सारा करके मेरे पास ये टेक था, निकलवाता था, और मैं इससे इंजॉय, मैं ऐसा जालिम और साव मतलब जानवर जैसा था। ये दावत इस्लामी वालों ने मुझ पर इनफरादी कोशिशें की, मेरे पीछे लगे, और आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और ये दावत इस्लामी की बरकत है कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में पढ़कर अब हाफिज कुरान हो चुका है। मेरा माजी तो ऐसा था, मैं बताया कि लोग मेरे से बेजार थे, और मेरे पास जो माल जमा था, जब मैंने तौबा की तो जाकर जितना हो सका मैंने लोगों को पहुंचाया घरों पे इनके, कि ये तुम्हारा, वो हैरान हो गए
मैंने लूटा था, मेरे दावत इस्लामी वालों ने मुझे तौबा करवाई है। आता है बड़ा रोता है बेचारा कि इसका माजी ऐसा खौफनाक था। अपने ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई ये खुदा की शान है कि ये ऐसा खौफनाक डाकू आज मतलब इमाम बांध के बैठा हुआ है, इसी को गनीमत समझो ना यार। नहीं तो यही था जो कर तुम्हारे घर लूटता था। आप गरीबों को पूछो, ये गरीब आपको ज्यादा काम देंगे। मालदारों को भूल जाओ, ये आपकी नेकी की दावत के लिए नहीं चलेंगे, ये मुबल्लिग नहीं बनेंगे, ये काबीना और डिवीजन तो हल्का निगरान तो जिली निगरान ये नहीं बनेंगे। अगर कोई हो तो अशाज कल मादूम, कि ना ये कम होता, ये ना होने के बराबर होता। हाँ ये पैसे देंगे, तो इनसे आप भले पैसे लो, ये भी जिसके उसमें शहादत होगी नसीब में वो दावत इस्लामी को पैसे देगा। 100% हलाल है आपके पास तो सही नसीब, जज़ाकल्लाह। अगर हलाल नहीं है, हराम के पैसे हमको ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पाक और पाक माल कबूल फरमाता है। जनरली सजाए मदीना आपको इसमें गरीब तबका, कुचला हुआ जिसको बोला लोअर जो तबका माना जाता है, वो दीन के हवाले से लोअर नहीं होता, वो अपर होता है। लेकिन ये कि दुनियावी एतबार से बेचारा जो लोअर कहलाता है, गरीब तबका या मुतवस्सितुल हाल तबका, ये आपको मिलेगा। सदाए मदीना लगाएगा, ये इलाका दौरा हो रहा है, नेकी की दावत में जाएगा। सेठ साहब नहीं जाते, सेठ साहब की मेहरबानी है, हजार एहसान है कि ये नेकी की दावत वाले जो आए इनकी सुन ले, वरना सेठ साहब बोल देंगे यार अभी का तुम लोग आ गए यार, मेरे काम का टाइम है अभी। तो ये हजरात जो है ना, ये उमूमन मैं ये बात उमूम पर कर रहा हूं। वैसे बाज मालदार भी हमारे जिम्मेदार मिलेंगे आपको, लेकिन इनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। बाकी गरीब 12 माह 25 माह कौन भाई करेगा सफर, तो ये दो हाथ कौन उठाएंगे, या सेठ साहब उठाएंगे? ना बाबा ना, सेठ साहब 3 दिन के काफिले में तो सफर करें। अच्छा करते हैं क्या? साल में आशूरे में अपने शहर में जरा हालात यूं होते हैं, चलो भाई कहीं वो इधर मुजाफत में जाके वो अपनी जान की हिफाजत होगी, वहां पड़े रहेंगे 3 दिन के लिए। तो साल में एक बार, अगर बात सेठिए करते भी सफर साल में एक बार हो, भी छुट्टियां हो, मूड हो और हालात खराब हो, तो फिर भाग के वो किसी मस्जिद में छुप जाएंगे। हर महीने 3 दिन सफर वालों की लिस्ट भेजो मुझे, कौन कौन सी पार्टी करती है। बल्कि पार्टियों से जो कॉन्टेक्ट रखते हैं ना, ये भी बातों का छोटी मोटी पार्टियां होती है, या पार्टी नहीं होते, पार्टी छाप होते हैं, पार्टी मार्का होते हैं, ये भी सफर का करते हैं काफिलों में, बहुत कम। ये पैसा अच्छी चीज नहीं है, इससे दिल लगाना अच्छा नहीं है। पैसा ये अमली तौर पर दीन का काम करने में स्पीड ब्रेकर है। यकीन ना आए तो आप किसी मालदार के पीछे इनफिरादी कोशिश कर लो। अगर आप 3 बार 3 दिन का सफर करवा भी लोगे तो उतनी कोशिश अगर किसी गरीब के पीछे करोगे ना, तो वो 12 माह के लिए तैयार हो जाएगा शायद। एक मालदार का मुझे पता दे दो कि जो वक्फे मदीना हो, एक भी नहीं मिलेगा। वक्फे मदीना हमारे यहाँ उसको कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी वक्फ कर दे दावत इस्लामी के लिए और वो दीन का काम करता रहे दावत इस्लामी के बताए हुए तरीके कार के मुताबिक। जहाँ दावत इस्लामी रखे, जिस मुल्क में रखे, अपने शहर में रखे, दूसरे शहर में रखे, अपने मुल्क में रखे, दूसरे मुल्क में रखे, इसको हम वक्फे मदीना बोलते हैं। आपको सैकड़ों वक्फे मदीना दावत इस्लामी में मिलेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मालदार एक भी नहीं मिलेगा। इसमें तो मैं वसूख के साथ कहूंगा, मालदार एक भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है मालदार के माल का स्पीड ब्रेकर ये शहादत उसको लेने ही नहीं देगा। ये मेरा मतलब है कि एक तजर्बा है मेरा। अच्छा 25 माह का सफर एक भी मालदार नहीं मिलेगा, 12 माह एक भी मालदार नहीं मिलेगा, 92 दिन 30 दिन शायद कोई इक्का दुक्का मिल जाए, और 3 दिन में कोई 10-5 मिल जाए। बाकी दावत इस्लामी चला रहे सीधी बातें गरीब। तो मैं तो साफ गो आदमी हूँ कि मैं सेठों के पैसों पर तो पलने वाला हुई नहीं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई कान खींचने वाला भी चाहिए ना, सेठों के भी कान खींचे। अब सेठों का माल के खाएंगे तो फिर कान कैसे खींचेंगे इनका। खैर हमारे पास बहुत सेठ है, अल्लाह की रहमत है। सिर्फ वो सेठ है कि जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी जली कटी सुनकर मुझसे बदजन नहीं ज्यादा मुतासिर होते हैं और खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशफहमी है, वरना तो सेठ भाग जाते हैं ना, भागते नहीं सेठ।
हमारे सेहत बहुत सॉलिड है, अल्लाह की रहमत है कि करोड़ों रुपए दावत इस्लामी पर मतलब निछावर करते हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह इनको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए। और काश मतलब ये कि ये प्रैक्टिकली भी दावत इस्लामी का मदनी काम करें, काफिलों में सफर करें, मदनी इनामत पर अमल करें और इस तरह वक्फे मदीना 25 माह 12 माह की भी तरकीबें करें। ये इनकी आखिरत के लिए बेहतर है, जितना शहद डालोगे इतना मीठा होगा। तुम्हारा लेके मालदारों की भी ताजियत करें, इयादत करें और गरीबों की भी ताजियत और इयादत करें। गरीबों को अव्वलियत दें, फौकियत दें। खुश भी बहुत होते हैं बाबा इससे, इनके दिल कैसे खुश होते हैं, कैसे खुश होते हैं। मुझे याद आया आपके खुश होने पर कि ठट्ठा शरीफ में 2 रोजा इज्तिमा था दावत इस्लामी के अवाइल में। शायद उस वक्त आप माहौल में नहीं होंगे, निगरान शूरा गालिबन नहीं होंगे माहौल में, तो हम लोगों ने किया था वहां ठट्ठा शरीफ में। तो वहां साथ ही करीब में एक नहर थी, तो नहर में एक बेचारा कोई लड़का होगा 10-12 साल का, वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो नहर में उतर गया होगा, तो गर्मियां होंगी और ये सीजन होगा ना, तो वो बेचारा उसमें डूब गया। और जो भी मुसलमान डूब कर मरे वो शहीद होता है, ये मदनी फूल ज़हन में रखिएगा। तो वो शहीद हो गया। हैदराबाद का वो बच्चा था। तो हम हैदराबाद में जब हमारा काफिला गया था जब, तो मैं कुछ ईसाई भाइयों के साथ उस बच्चे के घर पे गया। इनके वालिद और कुछ 2-4 अजीज जमा थे वहां। मैंने ताजियत की। इसके वालिद साहब ऐसे दीवाने निकले और वो ऐसी बात कर गए कि यार हैरत में डाल दिया। ये बोला कि मेरा बच्चा तो खैर गया और खूब गया, ना ये बच्चा जाता ना तुम लोगों के कदम मेरे गरीब खाने पर आते। गरीब आदमी था बेचारा कि हमारे घर पे, वरना ऐसे नेक लोग और भी थे ना, दाढ़ी वाले, इमामे वाले, बोले ऐसे लोग हमारी नसीब का कि हम गरीबों के पास आए। ऐसा मतलब तो ऐसे तासुर है, तो गरीब ऐसे खुश हो जाते हैं। तो गरीबों क्या जाना चाहिए, तो इससे इनकी नस्लों की इस्लाह होगी और ये लोग दावत इस्लामी की तरफ और करीब आएंगे। मालदारों का भी जाएं, लेकिन ऐसा ना जाएं मालदारों क्या कि आप तोहमत की जगह पर खड़े हो जाएं। सिर्फ मालदारों क्या जाएंगे, बड़े लोगों की मतलब वो हम यहाँ मिलाते रहेंगे तो ज़ाहिर है कोई भी बोलेगा यार ये तो पैसे वालों के पीछे मतलब यानी कि घूमता है। पहले हमारा मौजू चला था वो अमीरों में 26 माह, तो वो सदाए मदीना। बापा वो मैसेज आना शुरू हो गए कि मैं एले सरबत में से हूँ, मैं सदाए मदीना लगाता हूँ, तो मैंने 26 माह भी किए, ये भी आ गया है। तो इस तरह करके भी कुछ SMS का सिलसिला मदनी चैनल पर इस वक्त जिम्मेदारान को आना शुरू हो गया है। वो पैसे वाले भी कहते होंगे ना यार, हम भी तो पापा गए। ओ इश्क दे चल ही नंबर ले गए, अक्लमंदा है वही उम्र गालियां। उन्हें कल पिछली बार या कोई किसी ने सवाल में कहा ही तो था, मैं आपसे इरशाद फरमा रहा हूँ। तो ये अच्छा अवाम ये मैं जो बोल रहा हूँ ये भी नहीं समझते होंगे अवाम, इसमें क्या हुआ इरशाद फरमा रहा बोला तो। अच्छा ये भी मेरे को टक्करेंगे, आप अभी तो अर्ज कर रहे थे। तो अवाम को बताना भी नहीं चाहिए, भले बोलते रहे मीठे लगते हैं, इस तरह बोलते हैं ना। मैं आपसे फरमा रहा था मैं तशरीफ लाया हूँ, ये तो आम बोलते हैं, मैं मुल्तान से तशरीफ लाया हूँ। तो खैर ये मालदार अपने आप को मुंह से बोले मालदार हूँ, यही बोलता हूँ फिर ये कोई मालदारों का दीवाना बस। या ये फिर इसकी कोई तावील होगी कि मेरे पास ईमान की दौलत है, और ईमान की दौलत होते हुए मैं गरीब खाएगा, ये भी बात सही है अगर इस तावील से बोलता है। लेकिन हमारे मालदार उसको बोलते हैं जिसके पास नोटों की इतनी ठोकरियां हो कि गिनने की फुर्सत ना हो, इतनी हो, और माल के अंबार लगे, उसको पता ना हो कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है। बड़ी पार्टी है, इसको पार्टा बोलते हैं ना, उनका हाल ये होता है। तो यहाँ मालदा अहले सरवत से मुराद वो है। अब ये कि साहिब निसाब या साहिब यानी कि जो ज़कात देता है, तो इस तरह के जो आवाम होते हैं ना, जो बेचारे थोड़ी बहुत ज़कात निकालते हैं, हमारे उर्फ में उसको गरीब बोलते हैं या मुतवस्सितुल हाल बोलते हैं हमारे उर्फ में, कि बेचारा छोटा आदमी गरीब आदमी है। तो मालदार वो जिसका मैंने अभी तस्करा किया कि जिसको ये अरबों रुपए या कम से कम करोड़ों रुपए जिसके पास हो ना, करोड़ों का कारोबार चल रहा हो, वो अगर बोले ना कि मैं
अब ये बोले आगे से मेरे पास इतने करोड़ रुपए, फिर कोई किडनैप कर जाएगा बेचारे को, ये मसला हो जाएगा दूसरा। तो माशाअल्लाह चलो एक दीवाने का आ ही गया कि मैं अहले सरवत हूँ, 26 माह भी सफर किया है, मरहबा। बापा एक माह से एक से जायद मतलब SMS का कुछ सिलसिला छोटा मोटा बन चुका है। अगर मैं गरीबों को अगर इसमें मुकाबले पे लगा दूंगा तो आप SMS संभाल नहीं सकोगे। हाँ, इतने आ जाएंगे, गरीबों का गलबा है, काम करते हैं। और इत्तेफाक ये है कि दावत इस्लामी का जो सबसे पहला मुबल्लिग था ना, वो बहुत गरीब आदमी माना जाता था। गरीब हो या ना हो, माना जाता था बहुत गरीब आदमी है। तो वही ना कि इमाम की दौलत होते हुए गरीब का आएगा। वो इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि गरीब आदमी जो शिकवा करता है कि मैं गरीब हूं, बहुत फकीर हूं, वो गौर करे कि अल्लाह ताला यानी कि एक उमूम पर बात फरमाई है इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने, कि उमूमन ऐसा होता है कि मालदार के बाद अक्ल कम होती है। नाराज ना हो मालदार साहिबान, मालदारों के बाद अक्ल कम होती है और गरीबों में फकीरों में अक्ल ज्यादा होती है। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का दलील देने के लिए इमाम गजाली ने कौल भी नकल फरमाया है कि मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अक्ल भी रिज्क का हिस्सा है। तो जिसको अक्ल ज्यादा दी जाती है उसको माल बसा औकात अक्सर कम दिया जाता है। तो अब ये कि ये बोलता है कि मैं गरीब हूं, ये क्यों मतलब बेवकूफी करता है, नाशुक्री करता है, नादान है ये ऐसा बोलता है और अपनी गुर्बत के रोने रोता है। अल्लाह ने इसको अक्ल जैसा रिस्क दिया हुआ है, अक्ल जैसी दौलत दी हुई है, अक्ल जैसी नेमत दी हुई है। अगर इसको ये कहा जाए कि चल फुला मालदार कि जिसमें अक्ल कम है, तेरी अक्ल उसको दे दी जाती है और उसका माल तुझे दे दिया जाता है, कबूल करेगा? तो कभी भी अपनी अक्ल जो है कोई माल के इवज बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये गरीब जो अक्लमंद होगा वो तैयार नहीं होगा। जो फट करके हाँ बोल देगा इसका मतलब इसमें अक्ल है ही नहीं। अक्ल इतनी बड़ी नेमत है, अक्ल ही से तो रब की मारिफत होगी, अक्ल ही से जन्नत दोजख की पहचान होगी। अक्ल वाले का ईमान मजबूत होता है, जो बेवकूफों का सरदार होता है तो वसवसों के पीछे घूमता होता है। तो जितने भी मालदार हैं, मैं सबको नहीं कहता कि ये बेवकूफ होते हैं, लेकिन उमूमन मालदारों में अक्ल कम होती है। मालदार आपको अय्याशियों में ज्यादा मिलेंगे, मालदार गुनाहों में ज्यादा मिलेंगे, गरीब निस्बतन गुनाहों में कम होंगे। मालदारों में तकब्बुर ज्यादा नजर आएगा, गरीबों में कम नजर आ जाएगा। जो भी अक्लमंद होगा मेरी बातों को अगर सोचता चला जाएगा ना, तो समझ में आएगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने बजा फरमाया, यानी जो माल के पीछे मारा मारा फिरता है, मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी ब्रांच कायम करेगा, मुख्तलिफ अकाउंट खुलवाएगा, इधर दौलत उधर दौलत, ये सौदा वो सौदा, ये माल खींच लिया वो माल खींच लिया, इधर दुकान खोल दी उधर शाख खोल दी उधर ब्रांच खोल दी, ये अक्लमंद नहीं होता। ये बेवकूफ अपना वक्त जाया कर रहा है कि वो कीमती लम्हात, वो कीमती सांस जो इसको याद इलाही में गुजारने चाहिए थे, ये याद माल में बसर कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। इसको याद मौला के लिए वक्त फिर नहीं मिलता, क्योंकि इसको जो टेंशन होता है ये माल का होता है। फिर माल चोरी होता है तो टेंशन, डाकू आया तो टेंशन, कोई सौदा कैंसल हुआ तो टेंशन, अगर माल लिया और भाव गिर गया तो टेंशन, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन होता है। आप अल्लाह वालों की जिंदगियों पर नजर डालें, सहाबा किराम की जिंदगियों पर नजर डालें, इनमें आपको मालदार बहुत कम मिलेंगे, बिल्कुल बहुत कम मिलेंगे। और जो मालदार मिलेंगे ये उन हस्तियों में से मिलेंगे जिनमें अक्ल वाफिर मिकदार में है,
کیونکہ ہر مالدار عقل سے کوڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ عموم پر بات کی امام غزالی نے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مالدار میں عقل نہیں ہوتی. تو جو صحابہ کرام علیہ رضوان وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے مالدار تھے صحابہ میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کے واقعات ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح گنتی صحابہ کرام ملیں گے جو مالدار تھے. باقی اکثریت اس میں غریب اور مظلوم افراد تھے. غلام ایک تعداد تھی غلاموں کی جو ظلم سے کر وہ اسلام کی طرف آئے. غربا تو غریبوں میں سے دین, غریبی سے آئے نا, غریب سے دین آیا. اور حدیث شریف میں یہ غریبوں سے یا غریب سے دین آیا اور غریبوں میں یہ جائے گا, ختم ہوگا, پورا ہوگا. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. تو اب یہ کہ اس طرح کے مالدار میں اگر عقل ہوتی تو یہ کبھی بھی وہ مال کو بڑھانے کی زیادہ فکریں نہ کرتا, کیونکہ مال جتنا ہے بڑھائے گا اتنا وبال بڑھتا ہے. قیامت کا حساب کوئی آ کر بول تو دے کہ میں دے سکتا ہوں, کبھی بھی نہیں دے سکتا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پائی پائی حلال تھا یقیناً, کیونکہ ہر صحابی عادل ہے, کوئی صحابی فاسق نہیں ہے, سب کے سب صحابی قطعی جنتی ہیں. تو یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف چونکہ سب صحابہ سے مالدار تھے اس لیے یہ حساب کی وجہ سے, جو حلال مال پر حساب ہے نا, تو حساب کی وجہ سے اتنی تاخیر ان کی ہوگی کہ سارے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے حلال قطعی کے حساب. تو اب یہ مالدار عقل مند ہے کہ اس کو تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں, حرام اس کو یہ سمجھتا ہے میں پائی پائی کی زکوٰۃ نکالتا ہوں, میں سارا حلال کماتا ہوں, میں تو کسی حق نہیں دباتا, میں تو ٹائم پر اس کا قرضہ بھی دے دیتا ہوں, کسی کو وہ آٹیاں بھی نہیں مارتا ہوں, مال بھی بتا کر ستھرا بیچتا ہوں, میرا سب حلال. نہیں نہیں نہیں, اس کو نہیں پتا ہوتا. یہ کئی بار یہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کو مسائل ہی نہیں پتا ہوتے, کیونکہ مسائل سیکھنا فرض ہے. جو تجارت کرتا ہے اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے, نہ جاننا تو اس کو مسائل آتے ہوں. اب نہیں جانے گا, خالی خوش فہمی میں رہے گا کہ میں کسی کا یوں نہیں کرتا ہوں, میں کسی کا حرام نہیں کھاتا ہوں, میں کسی کا پیسہ نہیں دباتا ہوں. یہ ان باتوں میں یہ سچا بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کو معلومات نہیں ہوتی تو جہالت کی وجہ سے یہ سود میں پڑ جاتا ہے. بہت بعض اوقات معمولی غلطی کی وجہ سے آدمی سود میں جا پڑتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو سیکھنا اس کا ضروری ہے. تو اس لیے جو مالدار ہوتا ہے یہ عموماً عقل اس میں کم ہوتی ہے. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے کسی مالدار سے آپ کی فری شپ ہو تو اس کو یہ مت کہنا کہ وہ دیکھا نا الیاس کہہ رہا تھا تو واقعی بیوقوف ہے, تو پھر اس کا دل دکھے گا. تو ابھی اس وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے کسی مالدار کا نام تو لیا ہی نہیں, میں تو جنرل بات کرتا ہوں. اور میں یہ پہلی بار تھوڑی اس طرح, میں تو مالداروں کے کان کھینچتا ہی رہتا ہوں. مالدار ہنستے رہتے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارا باپا ہے, ہم کو بھلے بولے, اور کوئی نہیں بولے, باپا بھلے بولے. تو میں یہ جنرل بات کرتا ہوں. اور دنیا میں ایک تعداد مالداروں کی جو مجھ سے محبت کرتی ہے الحمدللہ, اور یہ سمجھتی ہے کہ مطلب یہ ہم کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے, جہنم سے گھسیٹ رہا ہے کہ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, ہم کو ہماری آخرت کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. انڈر شوڈ ہے, اور میری کیا کسی سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. مالدار تو بہت میٹھا میٹھا لگتا ہے, مال کھلاتا ہے, اچھے اچھے قیمتی تحفے دیتا ہے. غریب آدمی تحفہ دیتا بھی ہے تو 8 آنے والا کارڈ دیتا ہے, 2 روپے والا رسالہ دیتا ہے. اور مالدار دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حساب سے وہ تحفہ دے گا. تو یوں مالدار تو کس کو میٹھا نہیں لگتا, لیکن مطلب یہ مٹھاس جو ہے نا یہ ایسی اپنی چاٹ نہیں لگنی چاہیے کہ ہم کو حق گوئی سے محروم کر دے. حق گوئی اللہ تعالیٰ ہماری سلامت رکھے, اس کو اور برکت دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ اگر یہ نصیب ہو جائے نا تو
पीर शरीफ आने वाली बाबा। हाँ, बे शक, काश ये मुझे नसीब हो जाए यार, घोल के कोई मुझे पिला दे यार। ये कुफले मदीना, लगा रहे, कुफले मदीना, लगा रहे, कुफले मदीना, लगा रहे, इंशाअल्लाह गीबत के खिलाफ जंग जारी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बतों के जोर, कुफले मदीना, लगा रहे, इंशाअल्लाह सर पे इमामा, सजा रुख रहेगा, पे दारी, सजी सर रहेगी, पर जुल्फे, सजी रहेगी, अक्सर नजरें, हया से नजरें, इंशाअल्लाह शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद पर तहरीक, पहले तोलो, जारी रहेगी इंशाअल्लाह। पहले तोलो, बाद में बोलो, पहले तोलो, बाद में एक बोलो। चुप, तो एक चुप, सो एक चुप, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बापा भी खामोश शहजादा की तरगीब दिलाई जा रही थी, तो पाक काबीना अजमेरी चकवाल जामिया के तलबा, मदनी काफिले के आशिकान रसूल और दीगर आशिकान रसूल के साथ ये इस वक्त मदनी मुज़ाकरे पे नेट के जरिए हाजिर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके हाथ में बापा रिसाला भी कुफले मदीना मौजूद है। माशाअल्लाह, मरहबा। अच्छा, बहरहाल ये कि आज दूसरी शबे सफर मुजफ्फर है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तीसरी, और पहली पीर शरीफ, और पहली पीर शरीफ जो है ना, ये हमारे इस्लामी भाई जो हैं, इस्लामी बहनें हैं, इनके यहाँ ये यौम कुफले मदीना मनाने की तरकीब होती है कि इस माने कोई जबान कंट्रोल में है। तो पीर शरीफ को वो खामोश शहजादा रिसाला पढ़ना होता है, खुद पढ़े या इज्तिमाई तौर पर पढ़ें, तो मिलकर सारे मिलके दो दो सफ़े तीन सफ़े पढ़ें, या आधा दो जने मिलके पढ़ें। तो इस तरह ये पूरा खत्म करना होता है रिसाला, आपस में या अकेला। ये पीर शरीफ को इतवार को गुरूब आफ्ताब से पीर शरीफ शुरू हो जाएगा, और पीर के गुरूब आफ्ताब तक ये यौम कुफले मदीना रहेगा। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 72 घंटे का लगाया करता हूँ इसमें सिलसिला, तो मेरा इंशाअल्लाह 72 घंटे का मदनी ये अय्याम कुफले मदीना होंगे। तो आपकी जो मर्जी, आप यौम कुफले मदीना मनाएं या अय्याम कुफले मदीना मनाएं। भाई हिंद राजनगर ज़हीरी काबीना वाले क्या करेंगे तरबियती कोर्स में, जो शुरका इस वक्त नेट के जरिए मौजूद हैं, या अय्याम कुफले मदीना मनाएंगे, यौम कुफले मदीना मनाएंगे? बाबा की बारगाह में हाजिर। अभी इनका पैगाम आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखो, नियत का ये इजहार जो है ना कि मैं ये करूंगा, ये उसी वक्त हो कि जब वाकई ये दिल में वाकई नियत मौजूद हो कि मैं ऐसा करूंगा, वरना फिर ये कि इसका इजहार झूठ हो जाएगा, और झूठ बोलना वैसे ही गुनाह है। रिसाला नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, झूठ बोलेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो रिसाला पढ़ना, अगर किसी ने यौम कुफले मदीना मनाया, वाकई ने बोला नहीं कुछ भी, जैसे उसके अभी मैं आगे अर्ज कर रहा हूँ, और रिसाला नहीं पढ़ा, जब भी वो ऐसा नहीं है कि यौम कुफले मदीना उसने नहीं मनाया। बात ऐसा तो जिनको पढ़ना ही नहीं आता, मैं अपना कहूँ, मैं नहीं पढ़ पाता, तो मैं अब ये पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ तो लूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, नौकरी कौन सी है। तो मेरा दूसरा जो तहरीरी काम होता है, कि वो भी दीन का काम है, वो मेरा रुकेगा, तब मैं जाके पढ़ूंगा ये। तो इसलिए मैं वो रिसाला जो है वो नहीं पढ़ पाता। लेकिन मैं 3 दिन अय्याम कुफले मदीना अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर जैसा हो सकता है टूटा फूटा मना लेता हूँ। बल्कि मेरा तो बाजों का तो वो उमूमन अय्याम कुफले मदीना ही चल रहे होते हैं, और आजकल तो यहाँ वैसे ही खलवत ही आजकल तो तकरीबन है कि एक ही इस में मेरे साथ होते हैं, तो हमने क्या कितनी बातें करनी है, अपना अपना काम करना होता है। तो 12 तहरीरी गुफ्तगू या इशारे से गुफ्तगू का भी हमारे यहाँ सिलसिला रहता ही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कई दिन तक वैसे बोलने की हमारी तरकीब नहीं होती, टेलीफोन की तरकीब मेरी बहुत ही कम है, क्योंकि ये मोबाइल फोन भी एंटी कुफले मदीना है उमूमन अगर देखा जाए तो इससे आदमी वो चुप रहना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। तो जो आप तरकीब बनाए
تو قفل مدینہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ فضول باتیں نہ کی جائیں، خصوصاً فضول باتوں سے بچا جائے. فضول باتیں ویسے ہی ہمیشہ بری ہیں، یعنی گناہ نہیں ہے لیکن ذرا اچھے بھی نہیں ہے. فضول ہوتی ہے جس میں نہ ثواب نہ گناہ. تو فضول باتوں سے بچیں کہ فضول باتیں عموماً گناہوں میں ڈال دیتی ہیں. ہاں جو مطلب نیکی کی دعوت پر مبنی باتیں وہ ضرور کریں. باقی جو ضرورت کی باتیں وہ جہاں تک ہو سکے کہ جو سامنے والا اگر آپ کے ذہن کا ہے تو اشارے اور لکھ کر لیں. اگر ماں باپ کی نہیں ہے ترکیب اس طرح کی تو ان کو تشویش میں نہ ڈالیں، یوں اشارے کرتے رہیں اور کیا 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 کر کے وہ پریشان ہوتے رہیں گے. تو یہ قفل مدینہ نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا شامل نہیں ہے قفل مدینہ میں. اس طرح اور کوئی بھی اسلامی بھائی جو آپ کے اشارے نہیں سمجھتا وہ بات ضرورت کی تو زبان سے کر لیں. یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. نیکی کی دعوت ہے، انفرادی کوشش ہے، وہ کر لیں زبان سے. بعض جگہ تو بولنا واجب ہوتا ہے. اب کسی نے کہا السلام علیکم اور آپ نے منہ بند کر کے قفل مدینہ یوں کر دیا، یہ قفل مدینہ نہیں ہے. یہ تو گناہ گار ہوں گے کہ سلام کا جواب تو زبان سے دینا پڑے گا، فوراً دینا ہوگا. لیکن سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. تو یہ اشارے سے جواب تو چلے گا ہی نہیں. یہ بھی قفل مدینہ نہیں ہے جواب اشارے سے دینا، زبان سے دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو کہیں بولنا زبان سے ہی سنت ہوتا ہے تو سنت کے مطابق زبان سے بولنا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اب یوم قفل مدینہ کون کون لگائے گا؟ یوم لگائیں گے، ایام لگائیں گے. یوم قفل مدینہ منانے والے ہاتھ اٹھائیں. حاضرین ناظرین، بابا ہند والوں نے ایام قفل مدینہ 26 اسلامی بھائیوں کا انہوں نے پیغام دیا. ماشاءاللہ. اور یہ بابا یہ خاموش شہزاد ابھی جو ہے نا مجھے وہ مجلس تراجم کی طرف سے پرچی ملی ہے. عربی، انگریزی، ہندی، گجراتی، سندھی، چائنیز زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سمجھ پڑ جائے تو بولنے کے بعد ایسا پچھتاوا ہوگا کہ یار کہاں بولا یار، میں چپ مرتا تو اچھا تھا یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.